नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। 1 लाख कोटी रुपयांचे कालेश्वरम 3 वर्षात कोसळले। कोमटी रेड्डी म्हणतात की KTR SBL वर बोलणार नाही। राजीव गांधी यांची वर्धंती कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सन्मानाने साजरी करण्यात आली। राजीव गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून नेत्यांनी श्रद्धांजली वाहिली। नेत्यांनी देशासाठी केलेले त्यांच्या सेवेचे स्मरणही केले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी यांनी माजी मंत्री KTR यांना पलटवार केला। आम्ही तुम्हाला सांगू की आम्ही काय करतो, आम्ही तुम्हाला सांगू की आमच्याकडे काय नाही। काँग्रेस दिलेले हे प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करेल। ते असे म्हणाले की 1 लाख कोटी खर्च करून बांधलेले कालेश्वरम 3 वर्षांमध्ये कोसळले, तर 10 वर्षात सत्तेत राहिल्यानंतर KTR यांना SLB बद्दल बोलण्याचा अधिकारही नाही। कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी म्हणाले की BRS सरकारच्या चुकीमुळे हा अपघात झालेला आहे। కుటుంబాలకు ఇవ్వడమే కాదు 20,000 కోట్ల రుణమాఫీ చేయడం, 5 లక్షల రూపాయలతో ఇల్లు 10 ఏళ్లకెళ్ళి ఇల్లు అనేది మాట మర్చిపోయిండ్రు। ఏ కాన్సెన్స్లో 200-300 కంటే ఎక్కువ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టలే, కట్టినది అలాట్మెంట్ చేయలే, ఇల్లు కట్టలే। అన్నిటికంటే మోసం దళిత ముఖ్యమంత్రి అని మోసం చేసినాను। ఎప్పుడు కూడా దళిత ముఖ్యమంత్రి అని 10 ఏళ్ళు మాట్లాడి ఇవాళ మమ్మల్ని మోసం చేసిన వాళ్ళు మేము అతి తక్కువ సమయంలో ఇన్ని అమలు చేసి చూపించినాం। ఇంకా మాకు చాలా సమయం ఉంది, దాదాపు ఇంకా 35 నెలల సమయం ఉన్నది। మేము తక్కువ సమయంలోనే ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేసి ఇవాళ మేము గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా సౌర విద్యుత్ ద్వారా మోటార్లకు కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చి ఆ విధంగా దాన్ని కూడా విద్యుత్ రంగాన్ని కూడా 40,000 కోట్లు అప్పులు పెట్టిపోయింది। మొత్తం 7 లక్షల కోట్లలో డిస్కామ్లకే 40,000 కోట్లు అప్పు చేసాం। ప్రతి విషయంలో కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్సీలు ఆలోచించి ఇవాళ ఇల్లు కట్టే కార్యక్రమం మీలాగా దళిత బంధు 10 లక్షలు పెడితే 5 లక్షలు ఎమ్మెల్యేకి తీసుకునే విధంగా కాదు। గ్రామ సభ ద్వారా ఆఫీసర్లే పోయి ఎంక్వైరీ చేసి లేని వారికి ఇవ్వడం, దళితుల 3 ఎకరాలని చెప్పి దాని మాట కూడా మార్చలేదు। మేము 400 హామీలని 6 హామీలు ఏమైనాయి అని చెప్పాం। మీ కళ్ళ ముందులే కనబడుతున్నాయి। ఎవరు కరెంటు బిల్లు కడతలేరు। 50 లక్షల కుటుంబాలు ఆర్టీసీ బస్సుకు 4,600 కోట్లు ఇవాళ ఆర్టీసీకి మేము కట్టాం ఉచిత ప్రయాణం ద్వారా। जयशंकर भूपालपल्ली जिल्ह्यातील कालेश्वरम येथे सरस्वती पुरस्कार सोहळे मोठ्या प्रमाणात आयोजित केले आहेत आणि सिंगारेणी बचाव या कर्मचारी भाविकांच्या सुरक्षतेसाठी कठोर परिश्रमही करत आहे। सुमारे 35 बचाव कर्मचारी उत्कृष्ट सेवाही देत आहे। पुष्कराच्या उत्सवाच्या या सुरुवातीपासूनच आजसाठी या पडलेल्या भाविकांना 108 वाहनांमधून सुरक्षितपणे पोहोचवण्यात आले, तर काही प्रकरणांमध्ये ते गोदावरी नदीमध्ये अडकलेल्या लोकांना वाचवत देखील आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिंगारेणी कर्मचाऱ्यांचे सेवेचे कौतुकही केले। अच्छा एकदम बढ़िया यहाँ पे हमारे लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं।
राष्ट्रीय महिला काँग्रेसने राज्य महिला काँग्रेस नेत्या सुनीता राव यांना कारणे दाखवणार नोटीस बजावलेली आहे। त्यास PCC प्रमुख महेश गौड यांच्या विरुद्ध केलेल्या टिप्पण्या आणि गांधी भवन येथे झालेल्या निषेधाचा निषेध करण्यात आला। पक्षाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल त्यांनी संतापही व्यक्त केला। त्या म्हणाले की जर काही समस्या असतील तर त्या पक्षात चर्चाही केली पाहिजे, परंतु जाहीरपणे बोलणे हे योग्य नाही। काँग्रेस हायकमांडने पक्षाला अनुचित टिप्पण्या आणि वर्तनाबद्दल 7 दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितलेले आहे। स्पष्टीकरण न दिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असेही नमूद केले आहे। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की माजी पंतप्रधान दिव्यांगत राजीव गांधी हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रणेते होते। बुधवारी त्यांनी स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह त्यांच्या कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये राजीव गांधी यांची 34वी ही वर्धंती साजरी केली। त्यांनी राजीव गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली। राजीव गांधी यांना आधुनिक दृष्टिकोनासह भारताला एक नवीन दिशा दाखवणारे महान पुरुष गौरवण्यातही आले। तर संघीकरण, दूरसंचार क्रांती, युवा विकास, पंचायती राज व्यवस्था मजबूत करणे यासारख्या क्षेत्रातील त्यांच्या या सुधारणांनी देशाच्या विकासासाठी मजबूत पायाही रचलेला आहे असे ते म्हणाले। तर जवाहर ही नवोदय विद्यालयांनी रुग्णालये बांधून आणि शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्राला बळकटी देऊन गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी खूप चांगले काम केलेले आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी राजीव गांधींनी स्थापन केलेल्या या जवाहर नवोदय विद्यालयातून उच्च शिक्षण आणि JNTU मधील तांत्रिक शिक्षण पूर्ण केले। त्यांनी सांगितले की दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर मानवी बॉम्बने हल्ला केला होता। दहशतवादाला अटक ही अटळ विरोध दर्शवण्याचे प्रतीक म्हणूनही आपण राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी दिन पाळत आहोत। तर त्यांनी आपल्या देशातील शांतता, एकता आणि लोकशाहीच्या स्मरणार्थ उभे राहण्याचे आवाहनही केले। त्यांच्या या 43वी वर्धंतीबद्दल त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली। देशासाठी त्यांनी केलेल्या सेवांचे स्मरणही केले। మానవ బాంబు దాడికి గురై కేవలం 47 సంవత్సరాలకే దేశం కోసం అమరుడైనటువంటి రాజీవ్ గాంధీ గారి 34వ వర్ధంతి ఈరోజు మా ఆదిలాబాద్లోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో జరుపుకోవడం, వారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల తరపున, ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున, యావత్ తెలంగాణ సమాజం తరపున ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం। నాలాంటి ఎంతోమంది సాధారణ వ్యక్తులని అద్వితీయంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి టెక్నాలజీ రంగంలో ఆ ఖ్యాతి రాజీవ్ గాంధీ గారికి దక్కుతుంది। నేను చిన్న వయసులో, కేవలం 8.5 సంవత్సరాల చిన్న వయసులో నాకు నవోదయ స్కూల్లో నేను చదువుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఈ నవోదయ స్కూల్స్ని స్థాపించింది, దీనికి అంకురార్పణ చేసింది రాజీవ్ గాంధీ గారు। ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, PV నరసింహారావు గారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అనేక సమస్యలకు ఓర్చుకొని నవోదయ విద్యాలయాల్ని స్థాపించినటువంటి గొప్ప నాయకుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు। ఈరోజు నేను ఆయన స్థాపించిన స్కూల్స్లలో చదువుకొని, అలాగే టెక్నాలజీ రంగంలో ఆయన అంకురార్పణ చేసినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి టెక్నాలజీ విప్లవాలు నా ఎదుగుదలకు కారణం। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలామంది బిడ్డలు ఎదుగుదలకి కారణం, చాలామంది పిల్లలు, అబ్బాయిలు కావచ్చు, అమ్మాయిలు కావచ్చు, వారందరి ఎదుగుదలకి కారణం ఆనాడు రాజీవ్ గాంధీ గారు 1984 నుంచి 1989 మధ్య 5 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి విప్లవాత్మక మార్పుల వల్లనే ఈ టెక్నాలజీ యుగం సాధ్యమైంది। ఈరోజు మనం సెల్ ఫోన్లలో ఫ్రీగా మాట్లాడుతున్నామంటే దానికి కారణం, దానికి అంకురార్పణ చేసింది స్వర్గీయ మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ గారు। టెక్నాలజీలో ఈరోజు వేలాది లక్షలాది కోట్ల రూపాయలటువంటి టెక్నాలజీ వస్తువుల్ని, ఉత్పత్తుల్ని ప్రపంచానికి ఎగుమతి చేసేటువంటి గొప్ప ఆధిక్యత సాధించిందంటే దానికి కారణం మన మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ గారు।
आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की वेलफेअर सोसायटीच्या विकासासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. बुधवारी शहरातील न्यू हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीमध्ये नव्याने बांधलेल्या रेड्डी सोसायटी या गृहसंकुलाच्या उद्घाटनाला समारंभ उपस्थितही होते. त्यांनी सांगितले की वसतिगृह अनेक लोकांच्या कठोर परिश्रमातून बांधले गेले आहे आणि त्यांनी रेड्डी जातीच्या लोकांचे व इमारतींच्या बांधकाम सहकार्य करणाऱ्या इतरांचेही अभिनंदन केले आणि त्यांचे नाव घेऊन आभारही मानले. ते म्हणाले की जीवनात वाढीसाठी शिक्षण खूप महत्त्वाचे आहे. मुलींनी चांगले शिक्षण घ्यावे आणि नोकरी करावी आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करावी असा सल्लाही त्यांनी दिला. ते म्हणाले की रेड्डी वेलफेअर असोसिएशन गरिबांच्या पाठीशी उभेही राहतील, तर मुलांना बिघडवून त्यांच्या या अभ्यासाकडून दुर्लक्ष करायला नये. आणि ते म्हणाले की जिंकले किंवा हारले, पदावर राहिले किंवा नसले तरी नेहमीच ते लोकांमध्ये राहतील. तर हैदराबादमधील त्यांच्या या कंपनीत 5 रेड्डी पदवीधरांना तात्काळ नोकरीही देतील. इच्छुक पक्षांना अर्ज सादर करण्याची विनंतीही आहे. तर घरच्या बांधकामासाठी ते परदेशातील त्यांच्या रेड्डी मित्रांचे सहकार्य घेतील असेही त्यांनी सांगितले. తీసుకున్నారు అప్పటి నుంచి కూడా అంటే మీరు ఫండ్స్ కోసం ఎక్కువ మందిని అడిగి అంటే అడ్వైజ్ చేసేవాళ్ళు, నువ్వు డాక్టర్ కదా గవర్నమెంట్ లో ఉంటావు, ప్రైవేట్ పేషెంట్లు అవన్నీ చూడరు, వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ నచ్చితే వాళ్ళే వస్తారు. బిల్డింగ్స్ కట్టుకున్నాము. ఇది ఒకటే కాకుండా ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు ఎలా ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చింది, వసతి గృహాలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అన్నిటికీ వచ్చాయి. మనం కూడా పోరాడాలి. ఈడబ్ల్యూఎస్ చెప్పినట్టు కూడా రాజకీయంగా కూడా చదువుకొని బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు అవుతే వరంగల్ మెడికల్ కాలేజ్ ఎలా ఉండదంటే జస్ట్ అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి కూడా మనమంతూ మన లోకల్ ఆదిలాబాద్ వాళ్ళము సెటిల్ అయిపోయారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఎప్పటికీ రుణాన్ని మర్చిపోరు. ఈ బిల్డింగ్ల మీద బిల్డింగ్స్ కట్టేటట్టుగా ఫండ్స్ ప్రయత్నంగా అయితే మన దగ్గర ఇక్కడ చదువుకున్న ఆరోగ్యానికి సంబంధించినదైనా సరే ఉచితంగానే చూస్తాను. ఓపీ గానీ ఏదైనా అధ్యక్షులు గారు స్టాంప్ వేసి పంపించేస్తే సో వాటిని కూడా ఫ్రీగా చేయమంటారు. రాజ్ బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారు ఎవరున్నారు ఆలోచన చేస్తే సమాజంలోని అందరూ సమాన స్థాయికి వస్తారు. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే సంక్షేమ నిధి అనే దాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు రెడ్డి అనే కుటుంబాన్ని నా కుటుంబం అనుకున్నాడు. మన కుటుంబంలో నలుగురు కూడా ధనవంతులు, మీడియం ఉన్నారు, బీదోళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఎవరికి గోపి రామరెడ్డి గారు మిత్రులు, మాజీ మంత్రివర్యులు, మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రివర్యులు, సుదీర్ఘంగా కొన్ని దశాబ్దాల పాటుగా రాజకీయ జీవితం కొనసాగించే శాసనసభ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ గౌరవనీయులు శ్రీ థ్యాంక్ యూ సార్. ముబారక్ తేజాపూర్ గ్రామ యువజన సంఘం తరఫున రెడ్డి వసతి గృహ చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఈ రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం యొక్క భవన నిర్మాణానికి ఆ రోజులలో నల్లనారాయణ రెడ్డి గారు మాకు కూర్చొని చెప్పాను. ఎంతో కష్ట నష్టాల కూర్చి వాళ్ళు ఈ భూమి గురించి ఒక అడవికి పోయినట ఒక 2 రోజులు దాని గురించి నారాయణ రెడ్డి గారు చెప్పారు. ఆ ఆఫీసరు తిప్పుకొని ఫారెస్ట్ కి పిలిచి వీళ్ళు బై వాక్ వెళ్ళి బై కార్ వెళ్ళి ఆయన పట్టుకొని ఎంతో కష్టపడి సాధించిండ్రు. ఒకటి ఇక్కడ ఎంత చక్కగా ఎంత పారదర్శకంగా అంటే అనేక మనుషులకి అనేకమైనటువంటి ఏ సమాజానికైనా వాళ్ళు ఎంత పారదర్శకంగా ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా లెక్కల వివరాలు చెప్పారు. ఇదేం ఉండడు, అందుకే దీనికి బరకతున్నది. ఎంత చక్కగా 37 గ్రామాల విరాళాలు, వ్యక్తిగతంగా హాస్టల్ బిల్డింగ్ కొరకు ఇచ్చినటువంటి విరాళాలు నారాయణ రెడ్డి గారికి 2022లోనే నేను నా వ్యక్తిగత నుంచి కూడా 5 లక్షల రూపాయలు రెడ్డి సంఘానికి అందజేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో SDF నిధులు వస్తే కూడా రెడ్డి సంఘంకి పెట్టడం జరిగింది. దాని యొక్క ప్రొసీడింగ్ కూడా తొందరలోనే వస్తది. తప్పకుండా నా తరపున నేను మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 600 అయినా ఎంత కష్టపడైనా తక్కువలో 50 లక్షల నుంచి 1 కోటి రూపాయలు తప్పకుండా సంఘంకి తీసుకొస్తానని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఒక కర్తవ్యంగా భావిస్తా ఉన్నాం. గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా వారు కూడా సహకారం చేశారు. చాలా సంతోషం. సంఘం యొక్క పూర్తి కార్యవర్గాన్ని పేరున దీనికోసం కష్టపడ్డ వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్న ఒక్కసారి వారికి చప్పట్లు కొడితే మన యొక్క ధన్యవాదాలు వాళ్ళకి తెలియజేసినట్టు అవుతాయి. మనస్ఫూర్తిగా నారాయణ రెడ్డి గారు, రామరెడ్డి గారు, మిగతా
పెద్దలందరికీ కూడా ఇంతకుముందు కంది లక్ష్మారెడ్డి గారి పేరు కూడా తీయడం మర్చిపోయినా, మీరు కూడా అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరున కష్టపడ్డారు. వారందరికీ ధన్యవాదాలు. మీ అందరి శ్రమ వల్ల ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ సాధ్యమైంది. అలాగే రెడ్డి సంక్షేమ నిధి అని పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడే మా జగదీష్ మామ చెప్పిండ్రు. వారి సూచనలకు అనుగుణంగా ఐక్యరెడ్డి గారు కూడా ఇప్పుడే అన్నాడు. మీరు ఇంతకు ముందు కూడా మనం నారాయణ రెడ్డి గారితో డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఒక్కొక్క రూమ్ కి దాదాపు 5 లక్షల రూపాయల రూమ్ కొంతమంది దాతల్ని సంప్రదించడం జరిగింది. మన ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికే కాకుండా నల్లగొండ, మహబూబ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి నా కొంతమంది మిత్రులు వాళ్ళ యొక్క అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల యొక్క వాళ్ళ తండ్రి గారు తల్లి గారి పేరు మీద వాళ్ళు నిర్మాణం చేద్దామని కొంత మాట ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ నుంచి సమాధానం రాగానే తప్పకుండా నారాయణ రెడ్డి గారికి తెలియజేస్తా. నా తరపున ఏ సహాయమైనా చేయడానికి నేను నిరంతరంగా సిద్ధంగా ఉంటా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా सिद्धंगा ఉంటారని మనస్ఫूर्तीగా भाविस्ता उन्ना. हनुमान दीक्षा समाप्तीनंतर बोरज मंडळातील लेकरवाडा गावातील सामूहिक सत्यनारायण विधी पार पडली. गावातील विठ्ठलेश्वर मंदिराच्या परिसरामध्ये 27 जोडप्यांनी भक्तिभावाने व्रत केले आणि मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी झाले. त्यानंतर महाअन्नदान प्रसाद वाटण्यात आला आणि गावकऱ्यांनी एकत्र जेवणही केले. చేయవచ్చును. ఈ వ్రతము చేయవారు బ్రాహ్మణులను బంధువులను పిలుచుకొని చేయవలేను. సత్యనారాయణ వ్రతము పూర్ణిమ తిథి అందు గాని ఏకాదశి నాడు గాని రవి సక్రమణ దినమును చేయవలేను. సూర్యోదయముకు పూర్వమే నిద్రలేచి కాలకృత్యం నెరవేర్చుకొని శ్రీ సత్యనారాయణ ప్రభు నీ అనుగ్రహం పొందుటకై భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ వ్రతము ఆచరించుచున్నాను అని తన మనసులో స్వామిని ధ్యానం చేసి నమస్కారం నెరవేర్చుకొని సాయంకాలం మరల స్నానం చేసి రాత్రి ప్రారంభ కాలంలో ఈ వ్రతము ఆచరించవచ్చు. పూజాస్థలము గోముఖముతో అఖిలి లోపక్తము చేయరాదు. యథాశక్తి అని ఆచరించవచ్చు. ఈ కలశం మీద మరల కొత్త వస్త్రము పరచగలిగింది. నూతన వస్త్రం మీద సత్యనారాయణ ప్రతిమ ఉంచవలేను. బంగారంతో గాని లేదా పావు బంగారంతోనైనా చేయించి నారాయణి సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలతే ఆరతులేరమ్మా. సత్యాలకు విధి ముద్దులతో ప్రేమతో దాటించే గజానన వారుడవయ్యం వరములిబ్బగవయ్యా. స్వామిని కొలతి ఆరతులేరమ్మా. నోచిన వారికి నోచిన వరము చూచిన వారికి చూట ఆ మూర్తిని దర్శించే కనులత. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकऱ्यातून झालेला आहे आणि त्यांनी अन्नदान चालू केलेले अव्याहतपणे चालूही आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवा भवन येथे ते रोज अन्नदान करत आहे आणि अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वादही देत आहे. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా. కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంతా.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులు అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడు. कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस हे समस्या घेऊन येणाऱ्या एक चांगले ही समाधान व्यासपीठ झालेले आहे. दररोज केवळ आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघातीलच नव्हे तर जिल्ह्यातील लोक प्रजासेवा भवनाच्या या रस्त्यावर उतरून त्यांच्या तक्रारीही व्यक्त करतात. तिथे त्यांना कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या रूपामध्ये एक प्रकारचा दिलासाही मिळतो. म्हणूनच प्रजासेवा भवन नेहमीच नेते कार्यकर्ते लोकांनी गजबजलेले असते. बुधवारी स्थानिक महिला आणि काही अपंगांनी त्यांच्या समस्या त्यांच्या समोर मांडल्या. ते म्हणाले की डोळे कृतज्ञपणे भरून आले, जेणेकरून त्यांना अपंग काय म्हणायचे आहे हे ऐकता येईल. आणि त्यांनी अपंग आणि महिलांच्या समस्या या लक्षपूर्वक ऐकल्या आणि सकारात्मक प्रतिसादही दिला. आदिलाबाद जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पाऊस पडला. मेघगर्जनेसह विजांच्या कडकडांसह पाऊस पडल्याने हवामान अचानक थंडही झाले. काल तापमान जास्त असले तरीही आज ते फारसे नव्हते. गेल्या काही दिवसांपासून उष्णतेमुळे गुदमरणाऱ्या लोकांनी आता हवामान थंड झाल्यामुळे सुटकेचा निश्वास सोडलेला आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकरी चिंतेत असल्याने काही ठिकाणी वाळलेले धान्य पावसाने भिजले आहे.
निर्मल जिल्ह्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचीही वर्धंती मोठ्या थाटामाटात साजरी केली। निर्मल टाउन डीसीसीचे अध्यक्ष श्रीहरी राव यांनी निर्मल टाउन काँग्रेस पक्षाच्या वतीने कॅम्प ऑफिसमध्ये राजीव गांधी यांची वर्धंती कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। राजीव यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली। देशाचे पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधी यांच्या सेवेचे त्यांनी नेत्यांनी कौतुक केले। రాజీవ్ గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా డీసీసీ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమం ముఖ్యంగా రాజీవ్ గాంధీ గారు చేసినటువంటి గొప్ప విషయాలు మరి చెప్పుకుంటే ఎన్నో ఉన్నాయి। మరి ఈరోజు ఆయన చేసినటువంటి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ మరి ఈ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చింది మరి రాజీవ్ గాంధీ గారే। ఈరోజు ప్రతి వారి జేబులో కానీ మొబైల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే మరి ఆయన తీసుకొచ్చినటువంటి ఆనాడు టెక్నాలజీ ప్రకారమే ఈరోజు రాజీవ్ గాంధీ గారు గుర్తు చేసుకోవాలా। మరి ముఖ్యంగా యువతి యువకులకు 18 సంవత్సరాలకు ఓటు హక్కు కల్పించినటువంటి ఘనత మరి రాజీవ్ గాంధీకి చెల్లుతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, రాజీవ్ గాంధీ చాలా గొప్ప వ్యక్తి। కోశెట్టి గారు చెప్పినట్టు 18 సంవత్సరాలకే ఆయన ఓటు హక్కు కల్పించారు। రాజీవ్ టెక్నాలజీ ఊర్లలో మార్పు సిస్టమ్ వచ్చినప్పుడు మేము 91లో చూసిన మా మేడ్చల్లోకి వైర్లు లేకుండా ఒక మార్పు సిస్టమ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసింది కూడా రాజీవ్ గాంధీ గారే। రాజీవ్ గాంధీ గారు మన దేశానికి కొరకు ఎన్నో సేవలు చేసిన చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి। అప్పుడు ఆయన చనిపోవడం కూడా ఒక టెర్రरिस्ट तमिळनाडू వాళ్ళ చనిపోవడం జరిగింది। लग्नाच्या हंगामामध्ये सर्व लग्नस्थळे गर्दीने गजबजलेली आहे। बुधवारी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी लग्न समारंभाला उपस्थिती लावली। तर लग्नाच्या या मंडपामध्ये मित्र हितचिंतकांनी चाहत्यांनी त्यांचे मनापासून स्वागत केले। शहरातील विविध फंक्शन हॉलमध्ये झालेल्या लग्न समारंभांना कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी उपस्थिती राहून नवविवाहित जोडप्यांना त्यांनी आशीर्वाद दिला आणि भेटवस्तूही दिल्या। मंचिराला जिल्ह्यातील चेन्नूर मंडळामध्ये भाजप नेत्यांनी टोल वसुलीची विरोधामध्ये निदर्शने केली। जिल्हा भाजप अध्यक्ष नागनूरी व्यंकटेश्वर गौड यांच्या नेतृत्वाखाली
किष्टमपेटा गावाजवळील वन टोल गेटवर निदर्शने करण्यात आली. ते रस्त्यावर बसले आणि ग्रीन टॅक्सच्या नावाखाली टोल वसूल करणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांविरुद्ध घोषणा देत होते. यामुळे रस्त्यावर सुमारे 2 किलोमीटरपर्यंत वाहने अडकून पडली. नेत्यांनी वन टोल वसुली तात्काळ थांबवण्याची मागणीही केली. पोलीस आणि वन अधिकारी आले आणि त्यांनी टोल वसुली तात्पुरती थांबवण्याची घोषणा केल्यानंतर आंदोलन संपले. పుష్కరాలు నడుస్తా ఉన్నాయి. ఎక్కడ లేని భక్తులు వస్తా ఉన్నారు. చిన్న చిన్న వెహికల్ల ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఫారెస్ట్ అధికారులు ప్లాండ్ గా ఇక్కడ రాత్రికి రాత్రి టోల్ గేట్ పెట్టేసి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ పెట్టింది. ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఈ గ్రీన్ ట్యాక్సీలు వసూలు చేసేటువంటి ట్యాక్స్ ఛత్తీస్గఢ్ కాడ నుంచి జగదల్పూర్ కాడ నుంచి వెళ్ళి గ్రీన్ హైవే ఉన్నది. అక్కడ ఉన్నటువంటి జంగల్ ఇక్కడ సుక్కమన్నా లేదా 25% లేదు, ఎక్కడ లేదు. ఏ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో కూడా ఈ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తలేదు. కావలసుకొని ఈ జంగల్ లేని దగ్గర నేను ఉట్టే కాడికెళ్ళి చూస్తాను, ఈ జంగల్ కుందేలు కూడా కనవాలి. నాకు రోడ్డు మీద కుందేలు కనవాలి అన్న. వీళ్ళు ఎవరికి పెడతారా ఈ పైసలు వసూలు చేసి? సామాన్య భక్తుల దగ్గర 50 రూపాయలు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ పెట్టి అనైతికంగా కట్ చేస్తా ఉన్నారు. దీన్ని దృష్టికి తీసుకపోతే ఇప్పటికి కూడా దాన్ని కట్ చేస్తాం పెడతా ఉన్నారు. నేను వచ్చినాక కూడా కట్ చేసి ఇప్పుడు తప్పుగా పట్టిస్తా ఉన్నారు. మేము నిన్ననే పని చేస్తామంటారు. ఇది తప్పు. దీన్ని పూర్తిగా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎత్తేయాలి. కేవలం ఇసుక లారీలు ఏదన్నా ఉంటే పెద్ద పెద్ద హెవీ ట్రాక్టర్స్ కానీ ట్రక్కులు ఉంటే మీరు తీసుకోండి. మేము అర్థం మహారాష్ట్ర వాళ్ళైనా మా ప్రజలే, మంచిర్యాల వాళ్ళైనా మా ప్రజలే. ఈ ప్రజల దగ్గర అనైతికంగా అబద్ధంగా లోకలు నాన్ లోకలు పేరు పెట్టి వసూలు చేస్తే ఫారెస్ట్ అధికారుల గోల్డ్ ఊడగొడతాం చెప్తా ఉన్నా. దీన్ని ధ్వంసం చేస్తా అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. గారి కన్నా మీరు బిజీ ఉన్నారా సార్? ఎక్కడ ఏ పుల్లకు భోజనం పెడతారు మీరు? పురులకు భోజనం పెడతారా? చిత్త పుల్లకు భోజనం పెడతారా? ఏం చేస్తారు? ఈ ట్యాక్స్ వసూలు చేయడానికి లేదు. చేతగాని ప్రభుత్వమా, చేతగాని ప్రభుత్వమా. అటవీ శాఖ అక్రమ వస్తువులను వెంటనే, అటవీ శాఖ అక్రమ వస్తువులను వెంటనే, అటవీ శాఖ అక్రమ నేషనల్ హైవే మీడియాతో మాట్లాడినా ఈ నేషనల్ హైవే అనేది స్టేట్ హైవే పరిధిలో ఉన్నది. स्टेट हायवे अधिकारी परमिशन इच्छितो नॅशनल हायवे. शेतकऱ्यांनी 6 महिने कठोर परिश्रम करून लागवड केलेल्या पिकांवर पावसाचे कृपादान आलेले आहे. निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर शहरातील कृषी बाजार यार्डामध्ये शेतकऱ्यांनी वाळलेले ही तांदूळ पावसामुळे भिजले. ओलावा कमी करण्यासाठी ते या शेतामध्ये उन्हाळ्यात वाळवत असताना अचानक झालेल्या पावसाने तांदळाचे दाणे भिजले आणि ते आठवड्यापूर्वी खरेदी केंद्रावर आणले तर लागवडीतील जास्त आर्द्रता असल्याने त्यांचे वजन हे केले जात नसल्याची आणि पार्टनर नसल्याने त्यांना अडचणी येत असल्याची चिंता या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. शेतकरी अजूनही सरकारकडे त्यांची दुर्दशा समजून घेऊन नुकसान झालेले धान्य त्वरित खरेदी करून मदत करावी अशी विनंतीही करत आहे.
మరి మేమన్నా జోకి పోసుకుందామన్నా కానీ జోకులు లేదు. మరి 42 కిలోలు ఇచ్చి అట్లా లడకని జోకుమందాం కానీ జోకును లేదు. మాకు ఇక్కడ ఏమి సలవత లేని ఇది ఎట్లా ఇక అట్లతోని రైతులు మేము ఏం చెప్పాలి? మరి చెప్తాను వచ్చినాయి అట్లకు 15 రోజులు జోకుదామంటే వాళ్ళకి తీరేం లేదు, జోకుతలేరు. ఈ అడ్లన్నీ ఇట్లా తడిసిపోయి ఇక్కడ సీసీ రోడ్డు లేదు, ఏమి లేదు, దేని మీద పోసుడు. మేము ఎట్లా పరిస్థితి మా యశోధర ఎట్లా కావాలా, ఏం కావాలా, ఎట్లా బతుకుడు? ఇది నిన్న దడిచినాక వీటిని ఎటు మోసుకొని పోవుడు, ఏడ పోసేస్తుడు, ఏం చేసుడు వీటిని? మరి పరిస్థితి ఎట్లా చేస్తారు, ఏం చేసుడు? ఇది ఇంకేం మాట్లాడు. ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా రైతుకు ఇవి అడ్లు జోక్కోవాలా, ఏం కటింగ్ లేకుండా ఇప్పటికే 42.5 జోకుతున్నారు ఈ వడ్లను. రైతులకు ఇంత కష్టం పెడుతున్నారు. రోజులైతుంది ఇప్పటి వరకు అమలు లేరు అని చెప్పి అంటున్నారు. మ్యాచర్ వచ్చి 15 రోజులు అవుతుంది, లారీలు లేవంటున్నారు, అమలు తక్కువ ఉన్నారు. ఇవి ఇట్లా ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ ఈ పరిస్థితి, మేము ఈ కష్టం ఎన్ని రోజులు అక్కడ పొలాలు వేసుడే, ఈ కష్టము ఇక్కడ వేసుడే. ఇది ఎంతగానో కష్టపడు ఇట్లా ఈ నీళ్ళల్లో ఇట్లా ఎన్ని రోజులు దేవుకుంటూ ఉంటే ఇవి లాగలు వస్తున్నాయి. అమలులను ఎక్కువ పెట్టి కొంచెం లారీ తొందర రప్పించి वर्षाल मीदకి వచ్చేసినాయి కొంచెం తొందరగా చేసేస్తే అయిపోతదని మా బాధ। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी हे संकटात असलेल्यांना कुटुंबाच्या पाठीशी उभे असतात आणि त्यांना धीरही देतात। आजाराने ग्रस्त असलेल्यांना ते भेटतात आणि त्यांना खात्री देतात। अलीकडेच झालेल्या रस्ते अपघातामध्ये जखमी झालेले मांडावडा काँग्रेस पक्षाचे नेते मुक्केरा संतोष यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेट दिली। आरोग्य परिस्थिती समजून घेतल्यानंतर त्यांनी आर्थिक मदतही केली आणि लवकर बरे होण्याच्या शुभेच्छाही दिल्या। फोटो నేను ఎర్రిస్తా తీసుకొని పోయి అవసరమైతే ఎక్కడికి కావాలి నిమిషా ఎక్కడికి కావాలి ఎర్రిస్తా తీసుకొని పోయి ఏదైనా సాయం చేస్తాను రీల్స్లో అడ్మిట్ చేసిందా మీరు అమ్మను ఏమని డాక్టర్ నెక్స్ట్ ఇచ్చిన మనకి ఎక్కడ ఫోటో జాగ్రత్త కాపాడు ఏం కాదు పెద్దది ఏం కాదు కొంచెం ఇబ్బంది లేదు కానీ ఏం కాదు ఆరోగ్యంగానే ఉంటుంది కానీ కొంచెం మొత్తం దగ్గర కాదు కొంచెం లెటర్ ఇస్తే ఇక్కడ ఏం కాదు కొంచెం నిలుచుకుపోతాను ఎక్కడికి పోతాను సరేనా జాగ్రత్తగా ఏం కాదు చాక్లెట్ చాక్లెట్ చాక్లెట్స్ కొంటాం మామా 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 बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। 1 लाख कोटी रुपयांचे कालेश्वरम 3 वर्षात कोसळले। कोमटी रेड्डी म्हणतात की KTR SBL वर बोलणार नाही। राजीव गांधी यांची वर्धंती कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सन्मानाने साजरी करण्यात आली। राजीव गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून नेत्यांनी श्रद्धांजली वाहिली। नेत्यांनी देशासाठी केलेले त्यांच्या सेवेचे स्मरणही केले।
सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.